Hello everyone. Today we learn about the DNA replication. But before going to discuss about DNA replication, we know some basic concepts about the DNA. So DNA molecules regulate and control all the activities of cells because of its unique structure. Due to this unique structure, DNA is able to control the synthesis of all chemical molecules of the cells. At the same time, cell is also reproduce and DNA make the duplicate copy and distributed equally in the both daughter cells. This is the basic idea about the DNA molecules. DNA has performed the two important functions. That is, first is the heterocatalytic function and then second is the autocatalytic function. So, what is meant by heterocatalytic function? Heterocatalytic function is defined as the DNA molecules direct to synthesis of other than DNA molecules itself. That is called a heterocatalytic function. And the example of heterocatalytic function is the transcription. In transcription, makes the RNA molecules, that is mRNA, rRNA or tRNA from the DNA molecules. That is the heterocatalytic function of DNA. Then another example is the translation. In translation, the protein synthesis occur and this is also the heterocatalytic function of the DNA. Then another is the autocatalytic function of DNA. In autocatalytic function of DNA molecules direct to synthesis of DNA itself, that is called the autocatalytic function of DNA. So example of autocatalytic function is the DNA replication. So replication is the example of autocatalytic function. And in this video we will discuss about the DNA replication in details. So what is meant by DNA replication? So DNA replication is the process in which DNA makes its own duplicate or exact copy, that is called a DNA replication. So, in eukaryotic organism, DNA replication takes place in a cell cycle. It is occurring S phase of interphase in cell cycle. Then, the semi-conservative model of DNA replication is proposed by the two scientists, Watson and Crick, on the basis of antiparallel or complementary base pairing of the strand of DNA. So, we can study the mechanism of replication, how to replicate DNA itself in this video. So, mechanism of replication shows the 7 steps. First step is the activation of nucleotides. Then second step is the point of origin or initiation point. Then third is unwinding of DNA molecules. Then fourth, replication for. Fifth, synthesis of new strand. Sixth, leading and lagging strand. And seventh is formation of daughter molecules. By using this 7 steps, DNA replicate its own or make duplicate or exact copy of the itself. So one by one we can study all 7 steps and study the mechanism of replication. So first step is the activation of nucleotide. So you all know that the DNA is present in the nucleus and DNA is present in nucleus and this nucleus contains the nucleoplasm. Nucleoplasm is the cytoplasm of nucleus and this nucleoplasm contains the nucleotides and this nucleotide present in nucleoplasm in the form of inactive फॉर्म मध्ये ते काय असतं, न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेझेंट असतात. तर ज्यावेळेस काय होतं आपल्याला किंवा तो डीएनए काय करेल, रेप्लिकेशन करेल, त्यावेळेस त्या न्यूक्लियोटाइडला सगळ्यात पहिले काय करावं लागतं, ऍक्टिव्हेट करावं लागतं.
म्हणून सगळ्यात पहिली स्टेप जी असेल ती काय असेल आपली ऍक्टिव्हेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. म्हणजे या स्टेप मध्ये काय होणार, जे न्यूक्लियोटाइड कशामध्ये प्रेझेंट आहे, न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट आहे, त्या न्यूक्लियोप्लाझम मधल्या न्यूक्लियोटाइड्सला सगळ्यात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, ऍक्टिव्हेट करायचं आहे. तर हे जे काय असेल याच्यामध्ये न्यूक्लियोटाइड असेल ते कोणत्या फॉर्म मध्ये असेल, DMP. DMP मीन्स डीऑक्झी ॲडेनिन मोनोफॉस्फेट. देन सेकंड असेल DTMP मीन्स डीऑक्झी थायमिन मोनोफॉस्फेट. देन फोर्थ असणार DCMP. D स्टँड फॉर डीऑक्झी C स्टँड फॉर cytosine monophosphate, and fourth is DGMP means deoxyriboguanine monophosphate. These all four is nucleotides present in inactive form in nucleoplasm. हे कशामध्ये प्रेझेंट असणार, न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट असणार, बट कसे असणार, इनएक्टिव्ह असेल. कारण हे कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे, मोनोफॉस्फेटच्या फॉर्म मध्ये. आणि जो न्यूक्लियोटाइड काय असेल, ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये असेल, तो मोनोफॉस्फेटच्या फॉर्म मध्ये असणार. तो कोणत्या फॉस्फेटच्या फॉर्म मध्ये असेल, ट्रायफॉस्फेटच्या. म्हणून हे 4 न्यूक्लियोटाइड काय करायला लागतं, सगळ्यात पहिले आपल्याला 4च नसेल, असे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड असेल, बट त्या 4 फॉर्म मध्ये असेल. आता जनरली न्यूक्लियोटाइड 5 असतं. एक असतं ॲडेनिन, दुसरा असतो थायमिन, सायटोसिन, ग्वायनिन अँड युरेसिल. बट इन केस ऑफ डीएनए मध्ये युरेसिल यूज होणार नाही. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये डीएनए मध्ये फक्त कोणते 4 होणार, ॲडेनिन, थायमिन, सायटोसिन आणि ग्वायनिन. हे 4 न्यूक्लियोटाइड कशामध्ये यूज होणार, डीएनए सिंथेसिस साठी. अँड युरेसिल जो आहे तो कॉन्ट्रीब्यूट करतो कशामध्ये, आरएनए सिंथेसिस साठी. म्हणजे एमआरएनए, टीआरएनए अँड आरएनए जर सिंथेसिस करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये काय असेल, युरेसिल असेल. बट इन केस ऑफ डीएनए सिंथेसिस म्हणजे रेप्लिकेशन मध्ये इथे युरेसिलचं कॉन्ट्रीब्युशन राहणार नाही. म्हणजे हे 4 न्यूक्लियोटाइड जे असेल याचे नंबर ऑफ फॉर्म काय असेल त्यामध्ये प्रेझेंट असेल. आणि ते नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स काय करायचे, सगळ्यात पहिले आपल्याला ऍक्टिव्हेट करायचे फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. तर हे ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी आपल्याला गरज असते एटीपीची. एटीपी इज द एनर्जेटिक मॉलिक्यूल अँड धिस मॉलिक्यूल इज यूज फॉर द ऍक्टिव्हेशन ऑफ दिस ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. And for the activation of these nucleotides again help the one enzyme phosphorylase. Phosphorylase is also help the activation of these nucleotides. And the process of activation of nucleotides that is called the phosphorylation. ठीक आहे. त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जाते, फॉस्फोरायलेशन म्हटलं जाते. आणि त्याच्यामध्ये जो यूज होत असलेला एन्झाईम जो आहे त्याला काय म्हटलं जाते, फॉस्फोरायलेज. आणि प्रोसेस कोणती आहे, फॉस्फोरायलेशन. तर फॉस्फोरायलेशनच्या प्रोसेसने काय केलं जातं, हे जे इनएक्टिव्ह असलेले न्यूक्लियोटाइड आहे जे कशामध्ये प्रेझेंट असतं, न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट असतं, त्यांना सगळ्यात पहिले काय केलं जातं, ऍक्टिव्हेट केलं जातं. ही काय झाली आपली सगळ्यात पहिली प्रोसेस झाली कशाची, डीएनए रेप्लिकेशनची. आफ्टर दॅट सेकंड प्रोसेस और सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप मध्ये काय होणार, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट. यू नो दॅट डीएनए इज द डबल हेलिकल मॉडेल. डीएनए काय आहे, डबल हेलिकल मॉडेल आहे किंवा त्याला काय आहे, डबल हेलिक्स आहे. आता हा जो डीएनए आहे हा कसा असतो, कॉइल्ड असतो. सगळ्यात पहिले हा जो कॉइल्ड झालेला डीएनए आहे याला काय करायचं असते, याची कॉइलिंग ओपन करावी लागते. जेव्हा याची काही कॉइलिंग काय होईल, ओपन होईल. फॉर एक्झाम्पल हा मॉलिक्यूल कसा आहे, आता डीएनए मॉलिक्यूल असा असेल तर सगळ्यात पहिले याची कॉइलिंग काय होईल, कॉइलिंग ओपन केलं जाईल ऍट अ पर्टिक्युलर पॉइंट. सगळ्याचा सगळा डीएनए एट अ टाइम ओपन होणार नाही. ऍट अ पर्टिक्युलर पॉइंटवर किंवा आपण त्याला काय म्हणू, इनिशिएशन पॉइंट म्हणू किंवा पॉइंट ऑफ ओरिजिन म्हणू. त्या पर्टिक्युलर पॉइंटवरच काय होईल, तो डीएनए ओपन होईल. म्हणजे त्याची कॉइलिंग जी आहे ती काय होणार, ओपन होणार. फॉर एक्झाम्पल ही काय असेल, त्याच्यावर ना पर्टिक्युलर पॉइंट असेल, या पॉइंटवर काय होणार, तो डीएनए ओपन होणार. आणि बाकीचा डीएनए जो असेल तो काय असेल, रिमेन कॉइल्ड असेल. तर हा जो पॉइंट झाला त्याचा ओपनिंगचा, जिथे काय झाला, तो डीएनए ओपन झाला म्हणजे अनकॉइल्ड झाला. ठीक आहे. याचे नायट्रोजन बेसेस ऍज इट इज राहणार, मीन्स अटॅच असेल जसे तसे. बट तो काय झाला, त्याची पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ ओरिजिन किंवा इनिशिएशन पॉइंट काय झाला, इथे ओपन झाला. या पॉइंटला म्हणून आपण इनिशिएशन पॉइंट, म्हणजे जिथून काय होणार, रिप्लिकेशन स्टार्ट होणार आहे त्या पॉइंटला आपण म्हणू इनिशिएशन पॉइंट म्हणून. ठीक आहे. तर या पॉइंटला म्हणतात ते इनिशिएशन पॉइंट. आफ्टर दॅट त्याच्यानंतर काय होतं, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्युल्स. डीएनए मॉलिक्युलची काय होतं, अनवाइंडिंग होतं. आता इथे काय झालं, हा डीएनए जिथे कॉइल्ड होता तो काय झाला, अनकॉइल्ड झाला.
आता आपल्याला अनकॉइल्ड डीएनएची काय करायची आहे, अनवाइंडिंग करायची आहे. तर अनवाइंडिंग करण्यासाठी आपल्याला इथे गरज असते कशाची, एन्झाईमची, आणि त्या एन्झाईमचं नाव आहे हेलिकेज. आता जे डीएनए रेप्लिकेशन आहे हे कसं आहे, सेमी कन्झर्वेटिव्ह आहे. सेमी कन्झर्वेटिव्ह आहे म्हणजे वन स्ट्रँड जी असेल डीएनएची ती काय असेल, पॅरेंट टू ऑफस्प्रिंग काय होणार, ट्रान्सफर होणार. बट वन स्ट्रँड जी असेल ती काय असेल, ओल्ड स्ट्रँड असेल, आणि अनदर वन स्ट्रँड जी बनणार आहे, जी रेप्लिकेशन मध्ये तयार होईल, तिला काय म्हटलं जाते, न्यू स्ट्रँड म्हटलं जाते. म्हणजे 50% स्ट्रँड जी असेल ती काय असेल, ओल्ड स्ट्रँड असेल, आणि 50% स्ट्रँड जी असेल ती काय असेल, न्यू स्ट्रँड असेल. तर ह्या दोन्ही स्ट्रँड पासून काय होतं, एक पर्टिक्युलर डीएनएचा मॉलिक्यूल बनतं, आणि त्याला म्हटलं जाते सेमी कन्झर्वेटिव्ह. सेमी कन्झर्वेटिव्ह यासाठी कारण 50% जो मॉलिक्युल्स आहे तो कसा आहे, मदर डीएनए आहे, आणि 50% जो तयार झालाय तो कसा आहे, डॉटर डीएनए आहे. त्याच्यामुळे त्याला सेमी कन्झर्वेटिव्ह म्हटलं जाते. देन सेकंड जे आहे की डीएनए ची रिप्लिकेशन जे असतं ते कसं असतं, बायडायरेक्शनल असतं. म्हणजे बायडायरेक्शनल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ही जी आहे ही ओरिजिन आहे रेप्लिकेशनची किंवा इनिशिएशन पॉईंट आहे कन्सिडर करायचा. आता इथे जर रेप्लिकेशन व्हायचं जर असेल तर या डायरेक्शनने सुद्धा होऊ शकतं किंवा या डायरेक्शनने सुद्धा होऊ शकतं. म्हणजे डीएनए साठी दोन्ही डायरेक्शन काय त्याच्यामध्ये आपण कन्सिडर करू शकतो. या डायरेक्शनने होऊ शकतं किंवा या डायरेक्शनने सुद्धा होऊ शकतं. म्हणून असं म्हटलं जाते की डीएनए रेप्लिकेशन जे आहे ते कसं आहे, बाय डायरेक्शनल आहे. देन थर्ड अँड इम्पॉर्टंट पॉईंट, डीएनए रेप्लिकेशन जे आहे ते कसं आहे, सेमी डिस्कंटिन्युअस आहे. फॉर एक्झाम्पल आता हा काय झालाय, ओपन झालाय डीएनए आणि ते काय झालंय, रिप्लिकेशन स्टार्ट झालंय. तर रिप्लिकेशन स्टार्ट होताना काय होतं, एक जी स्ट्रँड असेल ही जी स्ट्रँड आहे ही काय आहे, कंटिन्युअस आहे. म्हणजे इथे कोणत्याही प्रकारचा ब्रेक नाही आहे. बट जी दुसरी स्ट्रँड असेल ती स्ट्रँड कशी आहे, तिच्यामध्ये काय आहे, स्पेस आहे. आणि ती स्ट्रँड जी सिंथेसिस होतात ती कशी होतात, डिस्कंटिन्युअसली. म्हणजे थोड्या स्पेस नंतर जर स्ट्रँड सिंथेसिस होत असेल तर तिला म्हटलं जाते डिस्कंटिन्युअस स्ट्रँड. आता याच्यामध्ये जी आहे एक स्ट्रँड आहे ती कशी आहे, कंटिन्युअस आहे, दुसरी जी आहे ती कशी आहे, डिस्कंटिन्युअस आहे. तर या कंटिन्युअस आणि डिस्कंटिन्युअस स्ट्रँडमुळे त्या रेप्लिकेशनला म्हटलं जाते की रेप्लिकेशन जे आहे ते कसं आहे, सेमी डिस्कंटिन्युअस आहे. म्हणजे एक स्ट्रँड जी आहे ती कंटिन्युअसली सिंथेसिस होणार आणि दुसरी स्ट्रँड जी असेल ती कशी होणार, डिस्कंटिन्युअसली. तर नेहमी 3 पॉईंट लक्षात ठेवायचे की डीएनए रेप्लिकेशन कसं आहे, सेमी कन्झर्वेटिव्ह आहे. म्हणजे 50% डीएनए जो असतो तो मदर डीएनए असतो आणि 50% जो असतो तो न्यूली फॉर्म डीएनए असतो. देन सेकंड इज द डीएनए रेप्लिकेशन इज बायडायरेक्शनल मेथड और बायडायरेक्शनल प्रोसेस. मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन दोन्ही डायरेक्शननी होऊ शकतं, या डायरेक्शननी सुद्धा होऊ शकतं किंवा या डायरेक्शननी सुद्धा होऊ शकतं. अँड थर्ड अँड इम्पॉर्टंट थिंग इज द डीएनए रेप्लिकेशन इज द सेमी डिस्कंटिन्युअस. मीन्स one strand is continuously synthesis and another strand is the discontinuously synthesis. These all three is the methods or important process of the DNA replications. Then next is the unwinding. Activation of nucleotide आपण बघितलं. त्याच्यामध्ये काय होतं, जे 4 टाईपचे न्यूक्लियोटाइड आहेत ते काय असतं, इनएक्टिव्ह फॉर्म मध्ये असतं. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, त्यांना ऍक्टिव्ह केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम, फॉस्फोरायलेज अँड एनर्जेटिक मॉलिक्युल्स एटीपी. या दोघांच्या हेल्पने काय केलं जातं, त्याला सगळ्यात पहिले ऍक्टिव्हेट केलं जातं. देन सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑर इनिशिएशन पॉइंट. आपल्याला असा पॉइंट शोधत आहे ज्या ठिकाणाहून काय होत आहे, ज्या रिप्लिकेशनची स्टार्टिंग होत आहे किंवा रिप्लिकेशन बिगिन होत आहे. तर त्या पॉइंटला आपण काय म्हणू, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑर इनिशिएशन पॉइंट. आता तो कुठेही असू शकतो, ज्या ठिकाणाहून काय होईल, जो डीएनए कॉइल्ड असेल आणि जिथे डीएनए सगळ्यात पहिले अनकॉइल्ड होईल तर त्या ठिकाणापासून काय होईल, आपलं डीएनए रेप्लिकेशन जे आहे ते स्टार्ट होऊन जाईल. दे थर्ड पाहायचं आपल्याला अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. डीएनए मॉलिक्युलचं काय करायचं आहे, अनकॉइल्ड झाला तो आता त्याला काय करायचं, आपल्याला अनवाइंडिंग करायची आहे. अनवाइंडिंग करायची म्हणजे काय, त्याचे जे न्यूक्लियोटाइड आहे त्या न्यूक्लियोटाइड मध्ये काय असतं, बॉन्ड्स फॉर्म असतं. फॉर एक्झाम्पल आता हा जो डीएनए मॉलिक्युल्स आहे याच्यामध्ये काय असतं, काही बॉन्ड्स असतं. आपण याला कन्सिडर करू की हा काय झाला, इनिशिएशन पॉइंट आहे. इथे काय झाला, डीएनए अनकॉइल्ड झाला. आता याच्यामध्ये काय असतं, न्यूक्लियोटाइड्स असतं आणि या न्यूक्लियोटाइड्स मध्ये काय असतं, बॉन्ड फॉर्मेशन असतं. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही टी आणि ए जर घेतला, मीन्स ऍडिनिन आणि थायमिन मध्ये जो बॉन्ड असतो त्याला म्हटलं जाते हायड्रोजन बॉन्ड. ठीक आहे, तर ऍडिनिन मध्ये आणि थायमिन मध्ये डबल हायड्रोजन बॉन्ड असतं, म्हणजे 2 हायड्रोजन बॉन्ड असतं. आणि ग्वानिन आणि सायटोसिन मुळे ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड असतं. तर जेव्हा काय करायचं असते आपल्याला, जेव्हा अनवाइंडिंग करायची आहे डीएनए मॉलिक्युलची, तेव्हा ते जे हायड्रोजन बॉन्ड आहे कशामधले, त्याच्या न्यूक्लियोटाइडच्या बेस मधले, ऍडेनिन मधला, थायमिन मधला किंवा ग्वानिन मधला, सायटोसिन मधला, ते सगळ्यात पहिले काय करायचे, आपल्याला ब्रेक करायचे. बट ते आपण आपल्या हाताने ब्रेक नाही करू शकत, त्याच्यामुळे आपल्याला तिथे युज करावं लागेल एन्झाईम. त्या एन्झाईमचं नाव आहे डीएनए हेलिकेज.
म्हणजे इथे काय होणार, इथे एक एन्झाईम यूज होईल ज्याचं नाव काय आहे, डीएनए हेलिकेज. हेलिकेज नावाचा एन्झाईम आहे आणि तो एन्झाईम काय करेल, यामधले जे बॉन्ड असेल ते पूर्ण बॉन्ड काय करेल, ब्रेक करेल. आता हे बॉन्ड ब्रेक केल्यानंतर काय होईल, हे दोन्ही स्ट्रँड जे आहे काय होईल, एकमेकांपासून सेपरेट होईल. हे सेपरेट तर होणार, का बरं सेपरेट होणार, कारण की जे हायड्रोजन बॉन्ड असतं त्याच्यामध्ये काय असतं, वीक इंटरॅक्शन असतं. आणि वीक इंटरॅक्शन होतं असल्यामुळे काय होतं, हा डीएनए हेलिकेज जो आहे हा एन्झाईम काय करू शकतो, इझिली ते बॉन्ड ब्रेक करू शकतो. ते बॉन्ड जेवढ्या इझिली काय होतं, ब्रेक होतं, तेवढ्याच इझिली ते काय होऊ शकतं, अटॅच किंवा पुन्हा सुद्धा फॉर्म होऊ शकतं. म्हणून हे बॉन्ड जे आहे, हे स्टँड जे आहे किंवा हे बॉन्ड जे आहे सेपरेट झाल्यामुळे काय होणार, सेपरेट झाल्यानंतर लगेच काय होईल, दुसरे जे असेल प्रोटीन्स, आपण प्रोटीन म्हणू त्याला, त्याचं नाव आहे एसएसबी. एसएसबी म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबीपी, सिंगल स्टँडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जे आहे. जसे काय होणार, हे दोन स्टँड दोघं एकमेकांपासून ब्रेकेज नंतर जेव्हा यांच्यामधले हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होईल तसेच हे दोन स्टँड काय होईल, एकमेकांपासून सेपरेट होणार. बट त्यांची पुन्हा बाइंडिंग नाही झाली पाहिजे, यासाठी काय होतं, हे जे एसएसबी आहे हे दोन्ही स्टँडवर येऊन काय होतं, अटॅच होतं. अशा प्रकारे दोन्ही स्टँडवर काय होणार, हे एसएसबी अटॅच होणार. का बरं अटॅच होणार, कारण हे जे सेपरेट झालेले स्ट्रँड आहे किंवा ब्रेक झालेले जे स्ट्रँड आहे हे अगेन काय झाले पाहिजे, एकमेकांसोबत बाइंड नाही झाले पाहिजे. त्यासाठी काय होईल, इथे एसएसबी अटॅच होईल. आणि एसएसबी मीन्स सिंगल स्टँडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन. आणि इथे ब्रेक करणाऱ्या एन्झाईमचं नाव काय, हेलिकेज. म्हणजे आपल्याला अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्युल्स मध्ये दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहे. सगळ्यात पहिले तिथे कोण वर्क करेल, डीएनए हेलिकेज. जो डीएनए हेलिकेज आहे तो काय करेल, हायड्रोजन बॉन्ड जे आहे कशामध्ये, न्यूक्लियोटाइड मधले असले हायड्रोजन बॉन्ड जे आहे ते काय करेल, ब्रेक करेल. आणि जसे हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होईल आणि जसे दोन स्ट्रँड काय होईल, एकमेकांपासून सेपरेट होईल, तशाच तिथे काय येणार, एसएसबी प्रोटीन येणार, सिंगल स्टँडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन येणार. आणि ते काय होईल, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडवर बाइंड होणार, जेणेकरून ते जे दोन स्ट्रँड काय झाले, सेपरेट झाले, ते अगेन काय होऊ शकत, बाइंड नाही होणार. तर ही असेल आपल्याला थर्ड प्रोसेस, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. दे फोर्थ प्रोसेस मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, ठीक आहे. जेव्हा काय होईल, अनवाइंडिंग झाल्यानंतर डीएनए मॉलिक्युलची अनवाइंडिंग झाल्यानंतर तिथे काय होईल, रिप्लिकेशन फोर्क तयार होईल. रिप्लिकेशन फोर्क तयार होईल म्हणजे काय होईल, असा एक बॉक्स तयार होईल जिथे काय होईल, रिप्लिकेशनची स्टार्टिंग होणार. तर आता हे काय झालं, इथे काय झालंय, डीएनए मॉलिक्युलचे स्टँड ब्रेक झाले. म्हणजे इथे काय झालं असेल, डीएनए हेलिकेजची ऍक्टिव्हिटी झाली. हा एन्झाईम आहे, हा काय करेल, पूर्ण बॉन्ड असे ब्रेक करत नेणार. हा इकडल्या साईडने सुद्धा करू शकतो बॉन्ड ब्रेक, कारण डीएनए रिप्लिकेशन जे आहे हे कसं आहे, बाय डायरेक्शनल आहे. ते कोणत्याही साईडने करू शकतं, या साईडने करू शकतं किंवा या आपल्या साईडने करू शकतं. आता इथे काय झालं, ब्रेकेज झाल्यानंतर काय होईल, एसएसबी इथे अटॅच होणार. फॉर एक्झाम्पल हे काय आहे, एसएसबी आहे, एसएसबी इथे काय झालं, अटॅच झालं. आता या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर अनवाइंडिंग झाल्यानंतर काय होईल, इथे रिप्लिकेशन फोर्क तयार होणार. म्हणजे असा फोर्क तयार होईल. आता आपण याचा काय घेणार, हा व्ह्यू घेऊ सेपरेटली फॉर द अंडरस्टँडिंग ऑफ रिप्लिकेशन फोर्क. आता हा काय झाला, इथे जिथे ब्रेकेज होईल, जिथे सेपरेशन होईल कशाचं, दोन स्टँडचं, त्याच ठिकाणी त्याला म्हटलं जाते रिप्लिकेशन फोर्क. म्हणजे जिथे काय होतं, रिप्लिकेशन ऑकर होतं. आणि ज्या ठिकाणी रिप्लिकेशन ऑकर होतं त्या ठिकाणाला म्हटलं जाते रिप्लिकॉन, किंवा तुम्ही त्याला रिप्लिकेशन फोर्क सुद्धा म्हणू शकता किंवा रिप्लिकॉन सुद्धा म्हणू शकता. आता हा रिप्लिकॉन जो आहे हा प्रोकॅरियोटिक मध्ये जर तुम्ही डीएनए रिप्लिकेशन पाहत असाल तर प्रोकॅरियोटिक मध्ये रिप्लिकॉन जो असतो हा सिंगल असतो, फक्त एकच रिप्लिकॉन त्याच्यामध्ये फॉर्म होतं. बट इन केस ऑफ युकॅरियोट मध्ये सिंगल रिप्लिकॉन फॉर्म होणार नाही. इथे नंबर ऑफ रिप्लिकॉन किंवा नंबर ऑफ इनिशिएशन साइट असेल जिथे काय होतं, रिप्लिकेशन स्टार्ट होतं. तर रिप्लिकॉन जे आहे ते युकॅरियोट मध्ये काय असतं, नंबर ऑफ असतं. का बरं, कारण युकॅरियोटचा जिनोम जो आहे तो काय आहे, खूप मोठा आहे. त्याचा जिनोम मोठा असल्यामुळे काय होतं, तिथे रिप्लिकेशनच्या साईड किंवा रिप्लिकेशनचे इनिशिएशन पॉईंट सुद्धा काय असेल, जास्त असेल. आणि प्रोकॅरियोटचा जिनोम जो आहे तो छोटा असल्यामुळे त्याच्यामध्ये काय होतं, फक्त एकच रिप्लिकॉन फॉर्म होतो आणि त्याच एका रिप्लिकॉन पासून काय होतं, रिप्लिकेशन होतं. बट इन केस ऑफ युकॅरियोट मध्ये नंबर ऑफ रिप्लिकॉन फॉर्म होतं आणि नंबर ऑफ साईटवरून काय होतं, रिप्लिकेशन स्टार्ट सुद्धा होतं. तर हा झाला आपला रिप्लिकेशन फॉर्क झाला, जिथे काय होतं, रिप्लिकेशन स्टार्ट होतं. तर रिप्लिकेशन स्टार्ट होण्याच्या साईडला काय म्हणून आपण रिप्लिकेशन फोर्क म्हणू. आता आपण याचा काय करणार, एक कोणताही व्ह्यू घेऊ, ठीक आहे. आता हा व्ह्यू काय केला आपण इथे कन्सिडर करू. फॉर एक्झाम्पल हा काय आहे, त्याचा व्ह्यू आहे. आणि हा जो व्ह्यू असतो किंवा जी रिप्लिकेशन साईड असेल किंवा रिप्लिकेशन फोर्क असेल, हा ऑलवेज कसा असेल, वाय शेप मध्ये असेल, ठीक आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपलं जर डीएनए रिप्लिकेशन होत आहे ते कोणत्या डायरेक्शन होत आहे, या डायरेक्शनने होत आहे, ठीक आहे.
तर इथे काय असेल, हेलिकेज असेल. हेलिकेज काय करणार, पुन्हा जशी त्याला गरज पडेल तशी तशी काय करेल, तो बॉन्ड ब्रेक करेल आणि तिथे SSB सुद्धा अटॅच होईल. आता रेप्लिकेशन फॉर्म झाल्यानंतर काय होणार, 5th नंबरची स्टेप आहे आपली सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड. आता रिप्लिकेशन फॉर्म तयार झाला म्हणजे आपल्याला जे रिप्लिकेशनसाठी ज्याची गरज होती, आपल्याला कशाची गरज होती रिप्लिकेशनसाठी, न्यूक्लियोटाइडच्या ऍक्टिव्हेशनची म्हणजे ऍक्टिव्हेटेड न्यूक्लियोटाइडची गरज होती. आपण सगळ्यात पहिले काय केलंय, न्यूक्लियोटाइड ऍक्टिव्हेट करून घेतले. देन आपल्याला इनिशिएशन पॉईंट किंवा पॉईंट ऑफ ओरिजिन जिथे काय होणार आहे रिप्लिकेशन स्टार्ट होणार आहे ते सुद्धा मिळाली. देन आपण अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूलचं अनवाइंडिंग सुद्धा केलं आणि त्याचं सेपरेशन सुद्धा केलं. देन आपल्याला रिप्लिकेशन फोर्स सुद्धा मिळाला जिथे काय होणार आहे, रिप्लिकेशन स्टार्ट होणार आहे. आता काय करायचं आपल्याला, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड. आता डीएनएचा मॉलिक्यूल 2 स्ट्रँड सेपरेट झाल्यानंतर काय, ज्या सेपरेट झालेल्या स्ट्रँड आहे, आता या दोन्ही सेपरेट स्ट्रँड ज्या आहे या टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणून काय करणार इथे ऍक्ट करणार. टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणजे अशी स्ट्रँड ज्या स्ट्रँडवर काय करणार आहे आपण न्यू स्ट्रँड सिंथेसिस करणार आहे. तर जी ओल्ड स्ट्रँड असतं त्या ओल्ड स्ट्रँडला काय कन्सिडर करायचं आपल्याला, टेम्पलेट स्ट्रँड. आता ही जी असेल ही 1 टेम्पलेट स्ट्रँड असेल आणि ही जी असेल ही अनदर सेकंड टेम्पलेट स्ट्रँड असेल. आता आपल्याला या दोन्ही स्ट्रँडवर काय करायचं आहे, डीएनएचे न्यू स्ट्रँड फॉर्म करायचे. आता जेव्हा डीएनएचा न्यू स्ट्रँड फॉर्म होतं तर न्यू स्ट्रँड फॉर्म होण्याची डायरेक्शन जी असते ती असतं 5 प्राइम टू 3 प्राइम. म्हणजे डीएनएचा काय असेल 3 प्राइम एंड जो असेल तो काय असला पाहिजे, इथे फ्री असला पाहिजे. कशासाठी, फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रँड. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय करायचं आहे, आता इथे न्यू स्ट्रँड फॉर्म करायची आहे तर आपण या स्ट्रँडवर काय करणार आहे, न्यू स्ट्रँड फॉर्म करणार आहे. आता इथं हा काय झाला 3 प्राइम फ्री एंड झाला. हा 3 प्राइम फ्री एंड जो आहे या एंड पासून काय होणार इथे डीएनए रेप्लिकेशनची किंवा प्रोसेस काय होणार स्टार्ट होणार. आणि जे नवीन डीएनए आपला तयार होणार आहे तो कसा असेल, त्याची डायरेक्शन जी असेल ती कशी असेल 5 प्राइम टू 3 प्राइम. म्हणजे तो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइमच काय करणार, त्याची स्टँड जी असेल ती सिंथेसिस करेल. आता सगळ्यात पहिले जेव्हा काय करायचं आपल्याला सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्टँड करायची आहे. जेव्हा न्यू डीएनएची स्ट्रँडची सिंथेसिस करायची असते सगळ्यात पहिले आपल्याला इथे काय करायचे असते, स्मॉल आरएनए मॉलिक्युल्स इथे काय करायचे असते, जोडायचे असते. कशासाठी, इथे काय आपल्याला स्टार्ट करायचं आहे रिप्लिकेशन. जेव्हा रिप्लिकेशन स्टार्ट करायचं असते तेव्हा तिथे आपल्याला काय करायचं आहे, जे आरएनए न्यूक्लियोटाइड जे आहे किंवा आरएनए प्रायमर ज्याला म्हणू आपण, तिथे सगळ्यात पहिले आपल्याला आरएनए प्रायमर यूज करायची आहे. आणि आरएनए प्रायमर यूज करूनच आपल्याला काय करायचं आहे, न्यू स्ट्रँड सिंथेसिस करण्याची प्रोसेस जी आहे ती स्टार्ट करायची आहे. आता इथे आरएनए प्रायमरच का बरं जोडले, आपल्याला बनवायचं तर डीएनए आहे तर आपण तिथे डीएनए प्रायमर का बरं नाही जोडले, तर इथे आरएनए प्रायमर यासाठी जोडले कारण इथे एका एन्झाईमची गरज पडते फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्युल्स. कशाची, डीएनए पॉलिमरेज. डीएनए पॉलिमरेज नावाच्या एन्झाईमची आपल्याला इथे काय करतं गरज पडतं. आणि डीएनए पॉलिमरेजची गरज असल्यामुळे काय होतं, डीएनए पॉलिमरेजला बसायला इथे जागा नाहीये कारण इथून आपलं काय झालं रिप्लिकेशन स्टार्ट होणार आहे. आणि जर डीएनए इथून काय झाला सिंथेसिस व्हायला स्टार्ट झाला तर इकडे जे जीन असेल किंवा इकडे जे न्यूक्लियोटाइड असेल ते सिंथेसिस होणार नाही. त्यासाठी काय होतं, सगळ्यात पहिले आपल्याला काय करायचं असते, आरएनए प्रायमर इथे काय करायचे असते, जोडायचे असते. आणि सगळ्यात पहिले काय होईल, ते आरएनए प्रायमर जोड. आणि आरएनए प्रायमर जोडल्यानंतरच काय होईल, ते डीएनए मॉलिक्युल्स जे डीएनए पॉलिमरेज ज्याला आपण म्हणतो, डीएनए पॉलिमरेज अल्फा. ठीक आहे, तर युकॅरियोटिक डीएनए सिंथेसिस मध्ये कोणता डीएनए पॉलिमरेज यूज होणार, डीएनए पॉलिमरेज अल्फा जो आहे तो काय होईल, आरएनए प्रायमर अटॅच झाल्यानंतर तिथे बसेल आणि हा काय करेल, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेल. आता हा 1 बाय 1 काय करेल, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड इथे जोडत जाईल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्या ओल्ड स्टँडवर जर ए असेल तर हा कोणता न्यूक्लियोटाइड जोडेल न्यू स्टँडवर, टी. कारण टी इज ऑलवेज पेअर विथ ए, मीन्स थायमिन इज ऑलवेज पेअर विथ ऍडेनाइन आणि ऍडेनाइन इज ऑलवेज पेअर विथ थायमिन. आणि हा काय करेल, जी ओल्ड स्टँड आहे त्या ओल्ड स्टँडची कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड तयार करेल. कोणता, डीएनए पॉलिमरेज अल्फा इन युकॅरियोट. युकॅरियोट मध्ये डीएनए पॉलिमरेज अल्फा काय करेल, जी ओल्ड स्टँड आहे त्या ओल्ड स्टँडची काय करेल, अँटी पॅरलल किंवा कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड तयार करेल. आणि ही जी स्टँड तो तयार करेल कोणत्या डायरेक्शननी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शननी करेल. तर ही स्टँड काय होत आहे, कंटिन्युअसली सिंथेसिस होत आहे. आणि ही जी कंटिन्युअसली सिंथेसिस स्टँड होत आहे या स्टँडला म्हटलं जाते लिडिंग स्टँड. ठीक आहे, इथे कोणताही डिस्कंटिन्युअस फ्रॅगमेंट राहणार नाही. आणि जी स्टँड काय असेल, कंटिन्युअसली सिंथेसिस होत असेल फ्रॉम 3 डायरेक्शन 5 टू 3 डायरेक्शन, दॅट इज कॉल्ड अ लिडिंग स्टँड. ठीक आहे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जी होते तिला काय म्हटलं जाते, लिडिंग स्टँड म्हटलं जाते. आणि ती काय असेल, कंटिन्युअसली सिंथेसिस होत असेल. आता देन सेकंड स्टँड आहे आपली, जी काय होत आहे, बिलकुल आपली जी पहिली स्टँड आपण सिंथेसिस केली त्याच्यावर बिलकुल अपोजिट. ठीक आहे,
तर याचा हा काय झाला 5 प्राईम एंड झाला आणि हा झाला याचा न्यू स्ट्रँडचा 3 प्राईम. आणि आपल्याला माहिती आहे की डीएनए सिंथेसिस जे आहे किंवा रेप्लिकेशन जे आहे ते कसं होतं ऑलवेज 5 प्राईम टू 3 प्राईम डायरेक्शन. म्हणजे ही जी स्ट्रँड आपल्याला आहे ही आपण या डायरेक्शन इथून इकडे सिंथेसिस करू शकत नाही. आपल्याला कोणत्या डायरेक्शन करावं लागेल इकडून 5 प्राईम टू 3 प्राईम म्हणजे या डायरेक्शन आपल्याला इकडे काय करावं लागेल तिला सिंथेसिस करावं लागेल. आता काय होणार इथे ही जी स्ट्रँड आहे ही कशी होणार उलटी सिंथेसिस होणार. ही जी होती ही कशी झाली सरळ झाली. बट इथे जेव्हा डीएनए मॉलिक्युल्स बसेल तेव्हा त्याला काय झाली काही प्रॉब्लेम्स येणार आणि त्याला प्रॉब्लेम येतला असल्यामुळे काय करेल तो डीएनए मॉलिक्युल्स सगळ्यात पहिले इथे सुद्धा काय होणार आरएनए प्रायमर यूज होणार. का बरं कारण इथे कशासाठी जागा पाहिजे आपल्याला डीएनए पॉलिमरेजला बसायसाठी जागा पाहिजे आणि डीएनए पॉलिमरेजला बसायसाठी जागा करण्यासाठी आपण सगळ्यात पहिले काय करतो इथे आरएनए प्रायमर यूज करतो. आता इथे आरएनए प्रायमर काय होणार अटॅच होणार. इथे डीएनए आरएनए प्रायमर अटॅच झाल्यानंतर काय होणार इथे डीएनए पॉलिमरेज बसणार. कोणता डीएनए पॉलिमरेज अल्फा. आणि डीएनए पॉलिमरेज अल्फा बसल्यानंतर काय करेल हा थोडे न्यूक्लियोटाइड लावणार म्हणजे जवळपास 14-15 न्यूक्लियोटाइड लावणार. पुन्हा हा निघून जाणार. पुन्हा इथे काय होणार आरएनए प्रायमर अटॅच होणार. पुन्हा हा बसणार. पुन्हा 14-15 न्यूक्लियोटाइड लागेल. पुन्हा निघून जाणार. पुन्हा आरएनए प्रायमर लागेल. पुन्हा हा इथे येऊन बसणार. पुन्हा निघून जाणार. म्हणजे ही जी स्टँड आहे ही कशी होणार नाही कंटिन्युअस सिंथेसिस होणार नाही. ही डिस्कंटिन्युअसली म्हणजे फ्रॅगमेंट मध्ये काय होणार सिंथेसिस होणार. का बरं कारण याची जी डायरेक्शन आहे ही कशी आहे उलटी डायरेक्शन आहे आणि उलट्या डायरेक्शनने डीएनए किंवा डीएनए रेप्लिकेशन करण्यासाठी या हा जो पॉलिमरेज आहे डीएनए पॉलिमरेज याला काय होणार थोडा प्रॉब्लेम्स येणार. आणि प्रॉब्लेम येत असल्यामुळे काय होणार हा इथे 14-15 न्यूक्लियोटाइड लावेल पुन्हा निघून जाईल. पुन्हा 14-15 न्यूक्लियोटाइड लावेल पुन्हा निघून जाईल. असं करता करता तो काय करेल ही जी स्टँड आहे ही सिंथेसिस करेल. बट कशी करेल फ्रॅगमेंट मध्ये. का बरं कारण इथे स्टार्टिंगला काय होईल आरएनए पॉलिमरेज आरएनए प्रायमर लागेल. पुन्हा हा वाला काय करेल डीएनएच्या मॉलिक्युल अटॅच करेल. पुन्हा आरएनए पॉलिमरेज लागेल. म्हणजे इथे काय होईल स्पेस डेव्हलप होईल. स्पेस डेव्हलप होईल म्हणजे इथे आरएनए पॉलिमरेज असेल आरएनए प्रायमर असेल आणि आरएनए प्रायमर जे आहे ते आपल्याला डीएनए रेप्लिकेशन मध्ये पाहिजे नाही. ते काय ते आपल्याला थोड्या वेळासाठीच पाहिजे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे ही जी होणार ही कशी होणार डिस्कंटिन्युअसली सिंथेसिस होणार फ्रॅगमेंट मध्ये सिंथेसिस होणार. आणि जी स्टँड फ्रॅगमेंट मध्ये किंवा डिस्कंटिन्युअसली सिंथेसिस होतं त्या स्टँडला म्हटलं जाते लॅगिंग स्टँड. ठीक आहे. आणि हे जे फ्रॅगमेंट्स आहे या फ्रॅगमेंटला म्हटलं जाते ओकाझाकी फ्रॅगमेंट. कारण ह्या ज्या फ्रॅगमेंट आहे ह्या डिस्कवर केल्या होत्या ओकाझाकी नावाच्या सायंटिस्टने म्हणून याला म्हटलं जाते ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. ठीक आहे. तर हे जे आहे ही स्टँड काय होणार त्याच्यावाल्या म्हणजे अपोजिट साईडनी अपोजिट डायरेक्शननी काय होणार सिंथेसिस होणार. ही जर ह्या 5 प्राईम टू 3 प्राईमच होणार दोन्ही स्टँड एकाच डायरेक्शननी होणार. बट जे स्टँड काय आहे 3 प्राईम टू 5 प्राईम ग्रहण करत आहे त्या डायरेक्शननी काय होणार जी स्टँड सिंथेसिस होणार तिला म्हटलं जाते लीडिंग स्टँड. आणि जी स्टँड काय होतात 5 प्राईम टू 3 प्राईम डायरेक्शननी सिंथेसिस होत आहे त्या स्टँडला म्हटलं जाते लॅगिंग स्टँड. आणि लॅगिंग स्टँड मध्ये ऑलवेज कशी असेल ती डिस्कंटिन्युअस असेल. हे झालं आपलं सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टँड. आता दोन्ही स्टँड काय झालं आपल्याला इथे सिंथेसिस झाल्या. आता आपल्याला 6 नंबरचा पॉईंट पाहायचा आहे लीडिंग अँड लॅगिंग स्टँड. मी तुम्हाला लीडिंग अँड लॅगिंग स्टँडचा कॉन्सेप्ट सुद्धा त्याच्यामध्ये सांगितला. जी स्टँड काय होणार कंटिन्युअसली सिंथेसिस होणार तिला म्हटलं जाते लीडिंग स्टँड आणि जी स्टँड काय होणार डिस्कंटिन्युअसली सिंथेसिस होणार तिला म्हटलं जाते लॅगिंग स्टँड. ठीक आहे. आता लीडिंग स्टँड आणि लॅगिंग स्टँड या दोन्ही स्टँड मध्ये काय आरएनए प्रायमर आहे. लीडिंग स्टँड मध्ये आरएनए प्रायमर कुठे आहे स्टार्टिंगला इथे आपण अटॅच केले होते. ठीक आहे. तर काय होणार शेवटी देन अगेन काय येणार दुसरा डीएनए पॉलिमरेज येईल आणि हा डीएनए पॉलिमरेज काय करेल हे जे इथे लावलेले काय आहे पॉलिमरेज आहे हा तो समोर सरकणार. हा जो डीएनए पॉलिमरेज असेल हा जसं जशी स्टँड सिंथेसिस होणार तशी काय होणार हा समोर सरकणार. म्हणजे ही स्टँड इथपर्यंत आली तर हा शेवटी कुठे येऊन पोहोचणार इथे येऊन पोहोचणार. ठीक आहे. आता हा जो इथे असलेला आरएनए प्रायमर जे आहे हे काय होईल लास्ट स्टेप म्हणजे कोणत्या स्टेप मध्ये लीडिंग आणि लॅगिंग स्टँडच्या फॉर्मेशनच्या स्टेप मध्ये काय होणार हे जे आरएनए प्रायमर आहे हे काय होणार डीएनए पॉलिमरेज काढून टाकेल आणि इथे काय होणार डीएनए लायगेज नावाचा एन्झाईम येईल. डीएनए लायगेज मीन्स त्याचं काम काय आहे जे न्यूक्लियोटाइड कशाला पाहिजे डीएनए ला म्हणजे डीएनटीपीच. ठीक आहे. डीएनटीपी जे असेल त्या डीएनटीपीला तिथे काय करेल अटॅच करेल. म्हणजे जे न्यूक्लियोटाइड कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे डीएनए मॉलिक्युलसाठी ते न्यूक्लियोटाइड काय होईल इथे अटॅच होईल आणि लायगेज काय करेल या न्यूक्लियोटाइडला इथे अटॅच करणार. आणि ही जी स्टँड झाली ही काय झाली कंटिन्युअसली सिंथेसिस लीडिंग स्टँड झाली. आफ्टर दॅट इथले न्यूक्लियोटाइड अटॅच केल्यानंतर
डीएनए लायगेज काय होणार, या स्टँडवर येणार, या स्टँडवर आल्यानंतर इथे सुद्धा काय होईल, हे जे आरएनए प्रायमर आहे इथे आरएनए प्रायमर काढेल आणि इथे काय करणार, डीएनए प्रायमर लावणार, इथे सुद्धा डीएनए प्रायमर लावणार, इथे सुद्धा डीएनए प्रायमर लावणार आणि शेवटी काय करेल, जो डीएनए लायगेज आहे ही कम्प्लिटली स्टँड काय करेल, सील करून टाकेल विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम डीएनए लायगेज. आणि या दोन्ही ज्या आहे लीडिंग आणि लॅगिंग स्टँड काय होणार इथे सील होणार आणि आफ्टर सीलिंग त्या दोन्ही न्यू स्टँड काय होणार इथे फॉर्म होणार. आणि शेवटी या दोन्ही स्टँड फॉर्म झाल्यानंतर काय होणार, इथे एक एन्झाईम येईल टोपोआयसोमरेज किंवा तुम्ही त्याला डीएनए गायरेज सुद्धा म्हणू शकता. टोपोआयसोमरेज किंवा डीएनए गायरेज जो आहे तो काय करेल, हे जे स्टँड दोन सिंथेसिस झाले या डीएनए दोन्ही स्टँडची काय होणार इथे वाइंडिंग होणार. म्हणजे अशा प्रकारे या दोन्ही स्टँडची काय करेल, तो वाइंडिंग करेल. फॉर एक्झाम्पल अशी ठीक आहे. अशा प्रकारे ते काय करा, दोन्ही फॉर्म स्टँड जे आहे सिंथेसिस झाल्यानंतर दोन्ही स्टँडची काय करणार, तो अशा प्रकारे वाइंडिंग करेल. फॉर एक्झाम्पल असं ठीक आहे. तर हा जो असेल, हा जो स्टँड असेल ब्लू कलरचा जो तुम्हाला दिसत आहे, हा ब्लू कलरचा स्टँड काय आपल्याला ओल्ड स्टँड आहे. म्हणजे हा डीएनए जो आहे ब्लू कलरचा हा काय होता आपला ओल्ड डीएनए होता आणि ही ब्लू स्टँड जी आहे ही सुद्धा काय असेल आपली ओल्ड स्टँड असेल. आणि जी न्यूली फॉर्म स्ट्रँड आहे ती कोणती असेल आपली, ही रेड कलरची. आणि आफ्टर दोन्ही स्टँड सिंथेसिस झाल्यानंतर आपली नवीन स्टँड सिंथेसिस झाल्यानंतर काय होईल, यांच्यामध्ये वाइंडिंग होईल विथ द हेल्प ऑफ टोपोआयसोमरेज और डीएनए गायरेज. हा जो एन्झाईम आहे डीएनए गायरेज त्याला टोपोआयसोमरेज सुद्धा म्हटलं जाते. हा काय करेल, न्यूली फॉर्म झालेल्या स्टँड मध्ये अगेन काय करेल, वाइंडिंग किंवा कॉइलिंग करेल. ठीक आहे. आणि अशा प्रकारे काय होईल, आपल्याला दोन डॉटर स्टँड तयार होईल. अँड फायनली फॉर्मेशन ऑफ डॉटर मॉलिक्यूल. आणि आफ्टर काय होईल, कॉइलिंग झाल्यानंतर दोन डॉटर डीएनए जे आहे आपल्याला काय होईल फॉर्म होईल. आणि हे दोन्ही डॉटर मॉलिक्यूल काय असेल, एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी असेल किंवा अँटी पॅरलल असेल. म्हणजे ही जी स्टँड आहे ही आपली 5 to 3 डायरेक्शन असेल, तर न्यूली फॉर्म झालेली जी स्टँड असेल ती काय असेल 5 to 3 डायरेक्शन असेल. म्हणजे एक्झॅक्ट कॉम्प्लिमेंटरी ऑर अँटी पॅरलल टू ओल्ड स्टँड. अशा प्रकारे काय झालं, इथे डीएनए रेप्लिकेशन होईल आणि अशा प्रकारे प्रत्येक ठिकाणी काय होईल, एन्झाईम वर्क करेल. फॉर एक्झाम्पल पहिल्या याच्यामध्ये कोणता एन्झाईम वर्क करतो, फॉस्फोरायलेज. ठीक आहे. दे सेकंड याच्यामध्ये एन्झाईम वर्क करणार नाही, पण इथे काय असेल, सगळ्यात पहिले आपल्याला इनिशिएशन पॉईंट म्हणजे त्या ठिकाणावर काय होणार आहे, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होणार आहे असं ठिकाण आपल्याला काय करावं लागेल, तिथे पाहावं लागेल. देन थर्ड याच्यामध्ये काय करायचे, आपल्याला अनवाइंडिंग करायची आहे. आणि अनवाइंडिंग करण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टीची गरज असते. कशाची, डीएनए हेलिकेज जो काय करेल हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेल. आणि दुसरं असते एसएसबीपी सिंगल स्टँडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जे काय करेल दोन्ही स्टँडला सेपरेटली थांबवून ठेवेल. देन फोर्थ आपलं रेप्लिकेशन फोर्क. जेव्हा काय होईल, दोन्ही स्टँड किंवा हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होईल, तिथे काय होणार, एक रेप्लिकेशन फोर्क तयार होणार. आणि त्या रेप्लिकेशन फोर्क मध्ये किंवा रिप्लिकॉन मध्ये काय होणार, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर होईल. त्या गोष्टीला म्हटलं जाते डीएनए फोर्क. देन सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टँड. सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टँड मध्ये सुद्धा अगे आपल्याला दोन गोष्टीची गरज पडते, दोन एन्झाईमची गरज पडते. एक आहे आरएनए प्रायमर आणि देन सेकंड आहे डीएनए पॉलिमरेज. डीएनए पॉलिमरेज काय करेल, तिथे डीएनटीपीच काय करेल, ऍड करेल. आणि देन 6 नंबर त्याच्यामध्ये होणार लीडिंग अँड लॅगिंग स्टँड. म्हणजे एक स्टँड जी आहे ती कशी होणार, कंटिन्युअसली सिंथेसिस होणार. आणि दुसरी स्टँड जी असेल ती कशी होणार, आपली डिसकंटिन्युअसली सिंथेसिस होणार. त्याला म्हटलं जाते लिडिंग स्टँड आणि लॅगिंग स्टँड. देन फोर्थ त्याच्यामध्ये काय होणार, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर मॉलिक्यूल. फॉर्मेशन ऑफ डॉटर मॉलिक्यूल मध्ये सुद्धा आपल्याला कशाची गरज पडेल, एन्झाईमची गरज पडेल. कशा, कोणत्या, टोपोआयसोमरेज. टोपोआयसोमरेज काय करेल, जे दोन्ही आपल्या नवीन स्टँड काय झाले तयार झाले आहे त्या दोन्ही स्टँडला काय करेल, अगेन कॉइल्ड करेल आणि दोन डिफरंट टाईप किंवा दोन टाईपचे काय करणार, इथे डॉटर मॉलिक्युल्स तयार करणार फॉर्म वोल्ड डीएनए. अशा प्रकारे काय होतं, डीएनए रिप्लिकेशन कॅरी.